Lesson 2, Reading 1. 안녕하세요 여러분, 은정쌤이에요. 오늘 레슨 2, Timeless Tales of Gods and Heroes 본문을 공부해 볼 거예요. 스스로 본문을 읽어보고 문제도 풀어보고 해석도 해볼 거니까요. 조금만 힘내주세요. 그럼 시작해 볼게요. 첫 번째 과제입니다. 우리 앞으로 이과 본문에 대한 영상을 볼 건데요. 이 영상을 2번 반복 시청한 후에 어떤 내용인지 한국말로 작성하세요. 꼭 잠깐 멈춰놓고 이따 제출할 형성평가 문제이니까 꼭 풀어보세요. Treasures for three gods. Important Norse gods. Odin, who is the highest god, gave up his eye for wisdom. Thor is Odin's son and the strongest god of all. Frey, who is the god of the harvest, controls the weather. Loki is a god who plays tricks on others. Thor woke and knew immediately something was wrong. His wife's beautiful golden hair was gone. He knew only Loki could do such a terrible thing. Thor soon found Loki, who was drinking at home. "You'd better undo what you did or you'll be sorry," Thor said angrily to Loki. Loki was scared. He promised that he would get golden hair for Thor's wife. Loki knew only the sons of Ivaldi could make fine golden hair. He went to them and said, "I heard Brok and his brother are the finest smiths. Is that true?" "No, it is we who are the finest smiths," the sons of Ivaldi replied. "They're making 3 treasures for Odin, Thor, and Frey," said Loki. "Do you think you can make treasures better than theirs?" "Of course we can," they answered. "Okay, then you should also make 3 treasures for them," said Loki. "The gods will decide on the best treasure." Loki also told them that one of the treasures had to be golden hair. They went to work immediately. Loki then went to see Brok and his brother. "Ivaldi's sons are making 3 treasures for Odin, Thor, and Frey," said Loki. "I bet that you can never make treasures as fine as theirs." Brok became angry and accepted the challenge. He and his brother produced 3 treasures of their own. Loki went to see the 3 gods with all the treasures. Brok came along. Loki showed them the treasures from Ivaldi's sons. The first treasure was for Odin, who had only 1 eye. It was a spear that never missed its target. The second treasure was a big ship that could turn into a piece of cloth. It was for Frey. The third treasure was for Thor. Loki showed Thor the flowing golden hair for his wife. Thor put the hair on his wife's head, and it took root and became real hair. It was now Brok's turn to show the gods his gifts. He gave Odin a gold arm ring that produced 8 more gold rings every 9th night. Brok then gave Frey a pig. It could pull his carriage faster than any horse. "My third treasure is for you, Thor," said Brok. "This is the hammer Mjolnir, which you'll love. If you throw it, it'll always come back to you. Moreover, nothing can ever break it." It was an easy decision to choose the greatest treasure. It was Mjolnir that the 3 gods liked most. They thought the hammer would protect the gods from their enemies. "Brok and his brother," said Odin, "are the better smiths." Brok proved that Loki was wrong, and the 3 gods now had precious treasures.
노트에 본문 문장을 써주세요. 우리 지난 일과 때 했던 것처럼 이러한 방식으로 노트에 본문을 써볼 건데요. 먼저 번호를 매긴 다음에 1번 Important Norse Gods로 시작하면 되겠습니다. 그 다음 빈칸은 저번에 했던 것처럼 해석을 위해서 남겨두면 되겠죠. 모두 이해 갔나요? 그 다음에 2번, 3번을 계속 써서 본문 끝까지 써주면 됩니다. 짜잔! 그러면 우리 1과 본문 제목을 먼저 다 같이 한번 읽어볼게요. 형광펜 표시된 곳 시작! Treasures for three gods. 잘했어요. 우리 treasure 하면 무슨 뜻일까요? 네, 맞아요. 보물이라는 뜻이죠. 근데 s가 붙었으니까 보물이 여러 개라는 걸 말하겠네요. For 누구누구를 위한 three gods. 세 명의 신들을 위한 보물들이라는 제목을 가지고 있네요. 무슨 내용일지 한번 볼게요. 1번 Important Norse Gods. Important 무슨 뜻이에요? 굉장히 중요한 단어고 중요한이라는 뜻을 가지고 있습니다. 중요한 Norse 하면 무슨 뜻이래요? 네, 맞아요. 북유럽의, 스칸디나비아의 라는 뜻을 가지고 있는데요. 우리 발음이 뭐랑 비슷해요? North랑 굉장히 비슷하네요. North는 무슨 뜻이었어요? 북쪽의라는 뜻이었죠? North는 북쪽의라는 뜻이고 North는 북유럽의라는 뜻이니까 연관지어서 외워주면 쉽겠어요. 그러면 여기 들어갈 말은 뭘까요? 북유럽의 신들의 important, 중요한 북유럽 신화의 신들 이렇게 되겠네요. 북유럽 신화의 중요한 신들 이렇게 해도 되고 중요한 북유럽 신화의 신들 이렇게 해도 되겠네요. 그러면 우리 이 북유럽이라는 곳이 어디 있는지 한번 지도에서 살펴볼게요. 여기 선생님이 어느 대륙 지도를 가져왔을까요? 네, 맞아요. 유럽 대륙 지도를 가져왔어요. 여기가 유럽인데 여러분들 익숙한 나라 이름들이 많이 보여요. 뭐 영국도 있고 축구 좋아하는 친구들, 뭐 프랑스, 스페인, 이탈리아, 그리스, 폴란드, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이 이런 국가들이 보이는데 노스가 가리키는 것이 북유럽이라 그랬죠. 그러면 북유럽은 도대체 어디일까요? 선생님이 유럽 지도를 확대해봤어요. 여기 나오는 노르웨이, 스웨덴, 핀란드가 바로 북유럽 3국이랍니다. 그러면 북유럽 신화는 이 지역에서의 신화를 이야기하겠죠? 2번 한번 읽어볼게요. Odin, who is the highest god, gave up his eye for wisdom. Odin. 한 다음에 who라는 뭘로 꾸며줬어요, 얘들아? 관계 대명사로 꾸며줬죠. 우리 잠깐만 복습을 해볼까요? 관계 대명사가 하는 역할이 전에 배웠을 때는 뭐였죠? 네, 맞아요. 바로 앞에 있는 명사인 선행사를 꾸며주는 역할을 했었어요. 그렇죠? 그러면 who가 붙었으니까, who라는 관계대명사가 붙었으니까 오딘은 사람이 되겠네요. 여기에서는 오딘이라는 신입니다. 그런데 우리 평소랑 다른 점이 조금 있어요. 관계대명사와 선행사 사이에 뭔가 껴있어요. 뭐지 얘들아? 맞아요. 이 쉼표가 껴있죠? 이 쉼표가 껴있을 때랑 우리가 평소에 배웠던 쉼표가 껴있지 않은 상태랑 관계대명사의 역할이 조금 달라요. 우리 우선은 관계대명사 앞에 이렇게 쉼표가 있는 경우를 관계대명사의 수업 중인데 수업 시작 3분 전입니다. 학생들은 교실로 입시하시기 바랍니다. 관계대명사의 계속적 용법이라고 하거든요. 그럼 계속적 용법일 때는 쉼표가 안 붙었을 때랑은 달리 관계대명사가 어떤 역할을 할까 한번 볼게요.
우리 그러면 전에 쉼표가 안 붙어 있었던 관계대명사랑 쉼표가 이번처럼 붙어 있는 관계대명사랑 조금 비교를 해서 선생님이 설명을 해볼게요. 일단 용법은 두 가지로 나뉘어요. 쉼표가 있는 경우는 명칭이 어떻게 돼요? 계속적 용법이라고 하고요. 이 역할이 아주 중요해요. 바로 선행사의 부연 설명을 해줍니다. 우리 앞에 선행사가 뭐라 그랬어요? 맞아요. 오딘이라 그랬죠? 이 오딘에 대한 부연 설명이 붙어 있는 거예요. 그런데 우리 지금까지 배웠던 제한적 용법, 한마디로 쉼표가 안 붙어 있는 관계대명사는 역할이 뭐예요? 우리 배웠어요. 선행사를 수식해서 꾸며줘서 한정, 제한을 시키는 역할을 한답니다. 종이 자꾸 울리네. 그러면 이렇게 하니까 어렵죠? 지금까지 선생님이랑 배웠던 예문으로 한번 설명을 해볼게요. 여기 선생님이 예문을 두 문장 가져왔습니다. 우리 여기서 하나는 계속적 용법이 될 거고 하나는 제한적 용법이 될 건데요. 일단 뭐가 뭔지 찾기 위해서 이 두 문장에서 관계대명사를 한번 찾아볼게요. 관계대명사, 우리 지금까지 배웠던 관계대명사가 뭐가 있었어요? 한번 불러볼게요. 사람이 선행사일 때는 who, 그 다음 사람이 아닐 때는 which, 둘 다 써줄 수 있는 것은 that, 그리고 우리 선행사가 포함된 관계대명사를 일과에서 배웠어요. 그게 뭐였죠? 맞아요. what입니다. what. 그럼 여기서 관계대명사를 한번 찾아서 형광펜을 쳐볼게요. 여기 있네. 첫 번째 문장에서는 I respect King 세종 who가 있고요. 두 번째 문장에서는 I like dogs which가 있네요. 이렇게 관계대명사를 찾았으면 아까 두 가지 용법의 차이가 뭐라 그랬어요? 관계대명사 앞에 뭐가 있고 없고? 맞아요. 쉼표가 있고 없고였죠. 그러면 쉼표가 있는 게 뭐예요? 여기 첫 번째 문장이 되겠네요. 쉼표가 있는 거는 여기 첫 번째 문장. 그러면 앞이랑 비교를 해보면 이 쉼표가 붙은 첫 번째 문장은 무슨 용법? 계속적 용법. 두 번째, 쉼표가 붙지 않은 거는 우리가 지금까지 배워온 제한적 용법. 이렇게 되는 거였죠. 아까 내용 필기한 친구들은 한번 대답을 해볼게요. 우리 계속적 용법일 때는 이 관계대명사의 역할이 뭐라 그랬어요? 앞에 있는 선행사에 뭐를 해준다? 네 글자. 그렇습니다. 부연 설명을 해주는 거예요. 부가적인 설명을 해주는 거예요. 그 다음에 제한적 용법에서는 우리가 앞에 있는 선행사를 한정하고 제한을 해준다는 얘기예요. 그럼 요걸 알았으니까 한번 해석을 해볼게요. 첫 번째, I respect. 나는 존경을 해요. 킹 세종. 무슨 왕이에요? 맞아요. 세종대왕이 되죠? 나는 세종대왕을 존경합니다. 라고 했을 때 우리 세종대왕이라는 고유명사가 붙었네요. 이 고유명사가 지금 하나밖에 없는 거잖아요. 세종대왕은 하나밖에 없는 사람이잖아요. 요렇게만 말해도 내가 누굴 존경하는지 여러분들은 알 수 있어요? 없어요? 알 수 있죠? 다들 우리가 아는 한글을 창제한 그 세종대왕을 생각할 거 아니에요. 그래서 사실은 나는 세종대왕을 존경해 라고만 해도 저 친구가 누굴 존경하는구나를 알 수 있지만 여기에다가 그냥 부연 설명을 해주는 거예요. Who invented Hangul? 세종대왕은 한글을 창제했어. 이렇게. 이게 왜 부연 설명이 되냐면 세종대왕이 여러 명 있는데 그 중에 한글을 창제한 사람을 존경한다는 말이 아니라 세종대왕을 존경하는데 그 사람은 한글을 창제했어 라고 덧붙이는 거기 때문이에요. 이해가 갔나요? 그러면 우리 두 번째, 평소에 배웠던 관계대명사, 즉 쉼표가 없는 관계대명사는 어떤 역할을 하는지 한번 볼게요. I like dogs. 선행사가 dogs가 되는 거죠.
나는 개들을 좋아해. 근데 모든 개들을 좋아하는 게 아니라 어떤 개들인지 여러 종류의 개들 중에 한정을 하는 거예요. 어떤 개? Which have white hair. 나는 하얀 털을 가진 개들을 좋아해. 이렇게 되는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 모든 개들을 좋아한다는 게 아니라 많은 개들 중에 white hair, 하얀 털을 가진 개들이라고 한정하고 제한하는 역할을 한 거죠. 조금 이해가 갔나요? 정리하면 이렇게 쉼표가 붙은 계속적 용법은 부연 설명을 해주는 역할이에요. 왜냐면 이 who 다음에 invented 한글 여기 부분이 붙지 않아도 킹세종이 누군지 알기 때문에 그냥 부연 설명이 되는 거예요. 아까 말했듯이 세종대왕이 여러 명인데 그 중에 어떤 세종대왕이라고 말하는 게 아니란 얘기죠. 하지만 우리 이 두 번째 문장에서는 I like dogs. 나는 개들을 좋아하는데 그 개가 한 종류만 있는 게 아니잖아요. 여러 종류가 있는데 거기에서 하얀 털을 가진 개들이라고 한정하고 제한을 해주는 거죠. 조금 이해가 갔나요? 어려운데 잘 따라와줬어요. 요거는 본문에 계속 나와서 선생님이 계속 설명해 줄 거니까 지금 이해가 안 됐다고 너무 걱정하지 말고 지금 배운 내용을 한번 정리해 보세요. 노트에. 그러면 관계대명사의 계속적 용법이랑 제한적 용법 필기해서 정리했나요? 그럼 다시 한번 2번 문장을 볼게요. 2번 문장에서 중요한 게 관계대명사니까 관계대명사 찾아보세요. 네, 맞아요. 여기 바로 who가 있네요. who. 그리고 이 앞에 선행사인 오딘이 있어요. 근데 사소해 보이지만 절대로 놓쳐선 안 될 거. 바로 여기 쉼표가 있는데요. 선생님이 앞에 쉼표가 있을 때는 관계대명사 다음에 나오는 내용이 앞에 있는 선행사를 부연 설명을 한다 그랬어요. 아니면 제한을 한다 그랬어요. 둘 중에 뭐였죠? 콤마가 붙은 거, 쉼표가 붙은 거는 맞아요. 부연 설명을 해주는 거라 그랬죠. 그러면 왜 부연 설명을 하게 됐을까? 아까 우리 세종대왕의 예시를 한 번 더 살펴볼게요. 선생님이 아까 얘기했어요. 나는 세종대왕을 존경해 라고 하면은 세종대왕이 하나밖에 없는 사람이니까 우리가 누굴 얘기하는지 안다고 했어요? 모른다 그랬어요? 안다고 했죠? 그래서 이미 세종대왕이 누군지 알기 때문에 그가 한글을 창제했다는 말은 그냥 부연 설명이 된다 그랬어요. 여기에서도 똑같아요. 오딘이라는 북유럽 신화의 신이 하나뿐인 신이기 때문에 그 다음 내용은 부연 설명이 되는 거예요. 오딘이 여러 명인데 그 중에 어떤 오딘이 좋다고 제안하는 게 아니라 그냥 부연 설명을 해주는 거라고요. 그럼 이번 문장 한번 보면은 오딘은 gave up his eye for wisdom. wisdom, 지혜를 위해서 그의 눈을 포기했다. 근데 그 오딘이란 사람은 어떤 사람이야? Who is the highest god? 우리 더 플러스 est가 왔으니까 가장 높은 신이 되겠네요. 가장 높은 신이야. 그러니까 오딘은 지혜를 위해서 그의 눈을 포기했는데 그는 가장 높은 신이야. 이렇게 되는 거예요. 그냥 부연 설명을 하듯이 해석을 해주면 돼요. 그럼 한번 해석을 정리해 볼게요. 오딘은 가장 높은 신인데 지혜를 위해 한쪽 눈을 포기했다. 이렇게 되는 거죠. 이해 갔나요? 그럼 3번 문장 볼게요. Thor is Odin's son. 토르, 우리가 말하는 토르라는 신이에요. 토르는 오딘의 son, 아들인데 the strongest god of all. 뭐래요? 모든 신 중에 the strongest god. 아까 나왔던 최상급이 또 나왔어요. the plus est. 가장 힘이 센 신이다. 이렇게 되겠죠?
strong 하면은 힘이 센인데 최상급이니까 가장 힘이 센이 되는 거죠. 그쵸? strong이라는 형용사는 짧기 때문에 est가 붙었지만 우리 일과에서도 배웠듯이 이 형용사가 길게 되면은 est까지 붙여버리면 그 단어가 너무 길어지기 때문에 발음하기에 앞에 끊고 더 most를 붙여준다고 했어요. 예를 들어서 가장 아름다운 소녀는 영어로 뭐가 될까요? The beautifulest girl일까요? 아니면 the most beautiful girl일까요? 네, 맞아요. The most beautiful girl 이렇게 되는 거죠. 왜냐면 이 뒤에 est를 붙여버리면 너무 길어서 끊어서 앞에 most를 붙여준다고 했습니다. 여러분들 다 기억하죠? 잘 기억하고 4번으로 넘어갈게요. Frey, who is the god of the harvest, controls the weather. Frey라는 신이 또 나왔네요. Frey는 어떤 신이냐? 또 나왔다 얘들아. 뭐가 나왔어요? 맞아요. 관계대명사가 나왔고 선생님이 같이 잊지 말아야 할 게 뭐라 그랬어요? 바로 이 콤마라 그랬어요. 다시 한번 설명을 해줄게요. 관계대명사 앞에 콤마가 붙으면 이 관계대명사가 하는 역할이 앞에 있는 명사를 제한하는 거라 그랬어요. 부연 설명을 하는 거라 그랬어요. 네, 맞아요. 부연 설명을 하는 거라 그랬죠? 그러면 한번 볼게요. Frey라는 신은 북유럽 신 중에 한 명이기 때문에 여러 Frey가 있는 게 아니에요. 딱 한 명의 신인 거예요. 그래서 제안을 하는 게 아니라 그냥 부연 설명을 해주는 거라고요. Frey는 누구냐면 harvest의 god이래요. harvest 무슨 뜻이었어요? 그렇죠. 수확하다, 수확이라는 뜻을 가진다 그랬죠? 수확의 신이야. 수확의 신이야. 근데 controls the weather. 뭐를 control, 조절한대요? 날씨를 조절합니다. 이렇게 되는 거죠. 날씨를 다스립니다. 이렇게 되는 거죠. 여기서 또 놓치지 말아야 할 거 다시 한번 강조할게요. 관계대명사 앞에 콤마가 붙으면 계속적 용법이기 때문에 부연 설명을 해주는 거예요. 여러 Frey가 있는데 그 중에 어떤 Frey다 라고 얘기하는 게 아니라 Frey는 날씨를 다스리는데 걔는 수학의 신이야. 이렇게 부연 설명을 덧붙여 준다고요. 이해 갔죠? 여기서 harvest는 수확이라는 뜻이고 수확하다 라는 동사의 뜻도 있습니다. 넘어갈게요. 5번 볼게요. Lucky is a god who plays tricks on others. 이렇게 되죠. 우리 여기 또 나왔어요. 일단 Lucky라는 신이 나왔고 Lucky는 신인데 뭐가 나왔다는 거 얘기할까 선생님이? 맞아요. 또 관계대명사가 나왔어요. who라는 관계대명사가 나왔어요. 근데 선생님이 아까 관계대명사 앞에 뭐가 있는지 없는지 살피라 그랬어. 콤마, 쉼표가 있는지 없는지 살피라 그랬죠. 여기에는 쉼표가 있어요, 없어요? 쉼표가 없어. 쉼표가 없어. 그러면 얘들아, 여기서 who는 계속적 용법으로 쓰인 거야? 제한적 용법으로 쓰인 거야? 하나, 둘, 셋. 맞아요. 제한적 용법으로 쓰인 거예요. 계속적 용법은 앞에 쉼표가 선생님이 있고 제한적 용법은 앞에 쉼표가 없고 역할은 어떻게 다르다 그랬어요? 계속적 용법은 앞에 부연 설명을 해주고 제한적 용법은 앞에 명사를 한정하고 제한한다 그랬어요. 그럼 왜 여기에선 도대체 제한적 용법을 쓴 건지 한번 봅시다. 봐봐. Lucky is a god who plays tricks on others. 여기에서 선행사가 뭐예요? 정신 똑바로 차리고 찾아야 돼요. Lucky예요? god이에요? 그렇지. god이지. 내가 관계대명사 앞에 온 명사가 선행사라 그랬잖아요. 바로 앞에 왔잖아요. 그래서 god이 선행사인데 얘들아. 로키는 신인데 어떤 신인지 한정을 해줘야 될 거 아니야. 신은
여러 신이 있잖아요. 그쵸? 아까 뭐 수학의 신도 있었고 장난을 치는 신도 있었고 가장 높은 신도 있었고 여러 종류의 신들이 있잖아요. 그 중에서 plays tricks 장난을 치는 on others 다른 사람들에게 장난을 치는 신이라고 뭐를 해주는 거예요? 여러 신 중에 한정을 해주고 제한을 해주는 거죠. 그래서 콤마가 안 붙은 거예요, 얘들아. 이해 가요? 아까 문장이랑 똑같아요. I like dogs which have white hair. 나는 흰 털을 가진 강아지들을 좋아한다. 여기서 강아지가 여러 종류인데 그 중에 흰 털을 가진 강아지라고 제안을 했죠. 여기에서도 락키가 신이야. 신은 여러 종류가 있는데 여기에서 어떤 신이라고요? 다른 신들한테 장난을 치는 신이라고요. 제안을 해준 거예요. 이해 가나요? 요번 과에서 가장 중요한 개념이에요. 여러분들 오늘 잘 복습을 해놓길 바랄게요. 그러면 해석을 해볼게요. 락키는 다른 신들에게 장난을 치는 신이다. 이렇게 되는 거고 여기에서 who는 제한적 용법입니다. 잘 필기하고 정리해 놓으세요. 그럼 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 가장 중요했던 거는 who나 which 관계대명사의 계속적 용법과 제한적 용법이에요. 잘 정리를 해놓도록 하세요. 그리고 숙제로 본문을 해석해 볼 건데요. 선생님이 계속 틀어주는 영상을 참고하면서 해석을 해주면 됩니다. 만약에 해석에 조금 자신이 있다 혹은 도전을 해보고 싶다 하는 친구들은 영상을 멈추고 스스로 해석한 다음 나중에 확인해보면 좋겠습니다. 숙제입니다. 지난 1과 때 했던 것처럼 선생님이 여기 힌트를 가져왔는데요. 먼저 1번 문장을 한번 볼까요? 파란색으로 표시된 부분이 보여요. important, 중요한 이라는 표현이죠. 이렇게 파란색으로 표시된 부분에는 단어의 유의를 하면서 빈칸을 채워주면 되고요. 이번에는 분홍색으로 표시된 부분이랑 파란색으로 표시된 부분 둘 다 있네요. 분홍색으로 표시된 부분은 문법을 신경 쓰면서 해석하며 빈칸을 채워주면 되고 파란색으로 되어 있는 부분은 단어를 신경 써서 채워주면 됩니다. 그럼 이해 갔죠? 다 같이 해석을 천천히 시작해 볼게요. 빈칸을 채우면서 해석해보면 조금 더 수월할 것 같아요. 그러면 영상을 계속 시청하면서 노트에 해석을 시작해주세요. Treasures for 3 gods. Important Norse gods. Odin, who is the highest god, gave up his eye for wisdom. Thor is Odin's son and the strongest god of all. Frey, who is the god of the harvest, controls the weather. Loki is a god who plays tricks on others. Thor woke and knew immediately something was wrong. His wife's beautiful golden hair was gone. He knew only Loki could do such a terrible thing. Thor soon found Loki, who was drinking at home. "You'd better undo what you did or you'll be sorry," Thor said angrily to Loki. Loki was scared. He promised that he would get golden hair for Thor's wife. Loki knew only the sons of Ivaldi could make fine golden hair. He went to them and said, "I heard Brok and his brother are the finest smiths. Is that true?" "Oh, no, it is we who are the finest smiths," the sons of Ivaldi replied. "They're making 3 treasures for Odin, Thor, and Frey," said Loki. "Do you think you can make treasures better than theirs?" "Of course we can," they answered. "Okay, then you should also make 3 treasures for them," said Loki. "The gods will decide on the best treasure." Loki also told them that one of the treasures had to be golden hair. They went to work immediately. Loki then went to see Brok and his brother.
Ivaldi's sons are making 3 treasures for Odin, Thor, and Frey, said Loki. I bet that you can never make treasures as fine as they. Brok became angry and accepted the challenge. He and his brother produced 3 treasures of their own. Loki went to see the 3 gods with all the treasures. Brok came along. Loki showed them the treasures from Ivaldi's sons. The first treasure was for Odin, who had only 1 eye. It was a spear that never missed its target. The second treasure was a big ship that could turn into a piece of cloth. It was for Frey. The third treasure was for Thor. Loki showed Thor the flowing golden hair for his wife. Thor put the hair on his wife's head, and it took root and became real hair. It was now Brok's turn to show the gods his gifts. He gave Odin a gold arm ring that produced 8 more gold rings every 9th night. Brok then gave Frey a pig. It could pull his carriage faster than any horse. My third treasure is for you, Thor, said Brok. This is the hammer Mjolnir, which you'll love. If you throw it, it'll always come back to you. Moreover, nothing can ever break it. It was an easy decision to choose the greatest treasure. It was Mjolnir that the 3 gods liked most. They thought the hammer would protect the gods from their enemies. Brok and his brother, said Odin, are the better smiths. Brok proved that Loki was wrong, and the 3 gods now had precious treasures. 여러분들 열심히 써봤나요? 잘했습니다. 본문 쓰기 밑에 있는 해석 쓰기는 반드시 다음 시간까지 숙제해주세요. 다음 시간에 사진으로 제출할 예정입니다. 오늘도 다들 정말 고생 많았습니다. 할 게 많아서 조금 힘들 것 같아요. 그래도 조금만 열심히 해서 올해는 꼭 영어를 잡고 갑시다. 화이팅! 안녕!